Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will be continuing inshallah where we left in the last class, that is Battle of Mota. আমরা Battle of Motar একটা শুরু করেছিলাম গত ক্লাসে, আজকে সেখান থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আবার আমরা জানি যে আরব ভূখণ্ডের উত্তরে বাইজেন্টাইন, আরবের যে জাজিরাতুল আরবের একদম নর্থে, it's bordering with the Syria, that is the then Byzantine Empire. সেই আরবের উত্তরে যেই বাইজেন্টাইন সিরিয়ানের বর্ডারের সাথে যেই আরবরা বাস করত, তারা ইভেন্চুয়ালি দে বিকেম Christian and they were the Ghassanid as tribes. Ghassanites are the big tribes. তারা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল and they were flexing their muscle, কারণ তাদের প্রভু বা গার্জিয়ান ছিল রোমানরা। So Romanra, they were the superpower, they could flex their muscle and they were so tyrant, they were so heinous. They used to attack the Muslims, especially the new Muslims, those who wanted to be Muslim. They killed them, they persecuted them in connivance with the Roman power, and at the end of the day their audacity was so bad, so great, that they killed one of the messenger of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His name is Al-Harith ibn Umayr Al-Azdi radiyallahu anhu. Rasulullah sallam তাকে দিয়ে ওই যে ইনভাইটেশন যখন পাঠাচ্ছিলেন, আমরা আলোচনা করেছি ইসলামের ইনভাইটেশন টু দি এম্পারার্স অ্যান্ড দি গভর্নর্স অ্যান্ড দি নেইবারিং ট্রাইবস, বিগ ট্রাইবস, উনি যখন গেলেন তাকে ওই গাসানাইর এক গভর্নর, হিজ নেম ইজ শুরাহবেল ইবেন আমর আল গাসানি, সে তাকে, শি ওয়াজ সো অ্যারোগেন্ট, সে একজন দূতকে, অ্যাম্বাসেডারকে হি টর্চার্ড অ্যান্ড কিলড, হুইচ ইজ বাই অল মিনস আ criminal offense. That means you are basically declaring war against the people, even at in this time too, and that has to be dealt with. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam সেই জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন যে উনি আর্মি পাঠাবেন and they will take care of it. যে জন্য 8th হিজরির জামাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3000 জনের একটা মুসলিম বাহিনীকে পাঠালেন। So far that was the largest Muslim force, Muslim army. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam সাহাবাদেরকে যাওয়ার সময় he basically gave them a nasiha. Nasihata ki? He said, Wallahi, fight the kuffar, that is believers, in the name of Allah. Do not plunder, do not conceal the booties. মানে লুটতরাজ করবা না, যা গনিমা পাবা সেটা লুকায় রাখবা না, সবার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করবা as per the rule. Do not kill children, women, old men or hermits. That's the সন্ন্যাসী, খ্রিস্টানদের তো সন্ন্যাস জীবনযাপনে আছে. Don't kill them. Do not cut down the trees and do not demolish the houses, especially the house of worship. And when you meet the mushrikun and the kuffar, especially the mushrikun, not the kuffar, mushrikun, offer them one of these three conditions or three choices. Either you ask them to accept Islam, or give jizya, or fight them. দেখেন তখন it was in the, I said, 8th of Hijri. Still Muslims, they haven't conquered Makkah.
Though Muslims are formidable force by now, but still, to the Romans and the rest of the world, Muslims are nothing at that point in time as a force. Still, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is offering these conditions and giving ultimatum. At the same time, he Sallallahu Alaihi Wasallam asked his people to be disciplined, to be ethical, to be moral, and fight only in the name of Allah. Just duty is to spread the religion of Islam, nothing else, not to conquer places. That is called the strength of Iman. If you don't have the strength of Iman with this small group of people, you can't really challenge superpowers. Anyways, so Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jei Sena Bahini pathalen, that was for the first time. He Sallallahu Alaihi Wasallam did one thing, that is, he Sallallahu Alaihi Wasallam said, it came into Bukhari and all major books, and Ibn Umar radiallahu anhu, that is the son of Umar radiallahu anhu, Abdullah ibn Umar, from his authority, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, Zaid ibn Haritha is the commander of the army. If Zaid is killed or martyred, then Zafar. If Zafar is killed or martyred, then Abdullah ibn Rawaha. And in Bayhaqi reported that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, if even Rawaha killed, then let the Muslims choose someone else as their leader. That shows that he Sallallahu Alaihi Wasallam giving a signal. Maybe they will be martyred. So they also thought that. Muslim army then marched, and they came to a place called Ma'an, that is now in Jordan, current day Jordan. এবং ওখানটাতে এসে মুসলিম বাহিনী খবর পেল, গাসানাইডরাও আগে খবর পেয়ে গেছে, they were panicked, they were scared, so they amassed a huge army, and all Arab tribes মিলে around 100,000, and non-Arab, that is the Romans, they also came with strong 100,000, and that means it's 200,000 people against the 3,000 Muslim army. 200,000 strong army against 3,000 Muslim army, and those among the 200,000, 100,000 are Roman army, then the strongest and the best army. This was basically a suicidal thing. You can't fight them. এই নাম্বারটা নিয়ে মানুষের মধ্যে, ওলামাদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে যে is it really that large? Because that's a huge population, right? 200,000 for that time. But whatever it is, if it is even 30,000, 10 times. Okay? So number was by any standard, Muslims were outnumbered by at least 10 to 1, if not 50 to 1. So that was dangerous. So মুসলিমরা তখন সবাই মিলে ওনারা যেটাকে বলে কনসালটেশনে বসলেন। কনসালটেশনে বসার পরে এবার ডিফারেন্ট কন্ডিশন নিয়ে মতামত আসলো, কিন্তু ইভেনচুয়ালি যেই ঘটনাটা ঘটলো, যে একটা বড় সংখ্যকের মতামত হচ্ছে লেটস গো ব্যাক, অর আস্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টু সেন্ড reinforcement, which is time consuming, at least 20 days. They were far away. It took for them, some says 25 days or 1 month journey, Medina to that place. So I mean, that doesn't make sense. And we talked about another thing, that is, at that point in time, Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu, one of the leader, who was a poet, who was a orator, very eloquent, and Zaid radiallahu anhu knew, everybody knew. When people were confused, then আমরা এর আগে আলোচনা করেছি, I'm not going in depth. তখন জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, you say something, because he is also one of the leader. তখন সে বলল একটা খুব টাচি একটা যেটাকে বলে বক্তৃতা দিল। সে বলছে, ইয়া কওমি, ওয়া কওমি মানে ও আমার লোকেরা, ইয়া কওমি ওয়াল্লাহি
তোমরা এখন যা অপছন্দ করছো, এড়িয়ে যেতে চাইছো, এক্স্যাক্টলি তার জন্যই তো তোমরা বেরিয়ে এসেছো। দ্যাট ইজ শাহাদা। You will fight and either you will be dead or you will be winner. বলছেন যে তোমাদের আজকে কি হলো, আল্লাহ তো তোমাদের দুটির একটি দিয়ে পুরস্কৃত করবেন, হয় বিজয় নয় শাহাদা। These are the two, because Muslim is a winner. If you are killed in the path of Allah and with all the conviction, then Allah, you are a winner. And if you really win physically, of course Allah will give you glory in this dunya and akhirah. সেটাই সে বলছে। আর বলছে আমরা তো আমাদের শক্তিমত্তার বা সংখ্যার উপর নির্ভর করে লড়াই করি না, আমরা যুদ্ধ করি কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে। আমাদের দ্বীন ইমানের উপর থেকে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করি। অ্যান্ড আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হ্যাজ অনার্ড আস উইথ দিস দ্বীন। আমরা তো এই আরবের ওই রকম একটা মানে দুই পরাশক্তির ব্যাকওয়াটারে ওই রকম একটা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর তো কোনো ম্যাপেই নেই। ওদের যে ইজ্জা এসছে, কেন এসছে? জাস্ট ফর দি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, দ্যাটস হোয়াট হি ইজ সেইং। সো উনি বলছেন where is the hold up? Let's go ahead and face the two inevitables, either victory or shahada. And this inspiring and emotional speech basically motivated everybody, and that sealed the door of confusion. They all agreed, let's go and fight, which is incredible. So that up to that we discussed in the last class. Now we will be discussing rest of the incidents, inshallah. তাহলে কি দাঁড়ালো যে ওনারা ওই মানে আলটিমেটলি 2 দিন থেকে ওই ডিসকাশন করে দে আলটিমেটলি ডিসাইডেড দ্যাট দে উইল গো অ্যান্ড ফাইট। সো তারা তাবু তুলে আলটিমেটলি রওনা হয়ে গেলেন যায়েদ ইবনে হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে, এবং দে রিচ আ প্লেস কল আল বালকা, যেখানে কিনা যার ওই অঞ্চলটার নাম হচ্ছে আল বালকা এবং তার শহরটার নাম হচ্ছে মাশারিফ। ওখানে যে ওনারা হাজির হলেন, সেটাও জর্দান এলাকাতেই। ওইখানে আসার পরে, ওই শহরটাতে আসার পরে শত্রুর একটা ছোট দল অতর্কিতে পেছন থেকে আক্রমণ করলো আর কি, যেটা হয় দূরের থেকে তীর ছুঁড়ে আক্রমণ করে কিছু সাহাবা আহত হলেন, অ্যান্ড ওয়ান সাহাবা ওয়াজ কিল্ড, শহীদ। এবং তখন অন্য সাহাবারা বললেন লেটস গো ফাইট দেম, মানে টেক রেভেঞ্জ। দেন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন নো, লেটস নট go after them, we will be distracted. Our aim is not that. Our aim is to take revenge of our brother who was being killed, যাকে শুহরবিল কিল করেছে, আজদি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে, and we go there, and we do not want any destruction. He is a leader, he has to take the decision. তখন তারা এগিয়ে গেলেন, ডিরেকশন চেঞ্জ করে যায়েদ ইবনে হারিথার নেতৃত্বে আর্মি মুভড, and they came to a place called Mota in the southern Kark district. Mota is a village or a small city or a town. ওই ব্যাটলগুলি, like lot of the battles I said, we do not have lot of information, like chronological information, জায়গা কার পরে কি ঘটছে সেটা আমরা আসলে জানি না অত বেশি। we get the information from the sahabas and our scholars, they put the pieces together and try to come up with a sequential যেটাকে বলে আমরা স্টোরি। বাট সিকোয়েন্স না মিলতে পারে, কিন্তু ঘটনাগুলো সত্য, এই হচ্ছে আসল কথাটা আর কি। বিকজ সাহাবাস আর টেলিং ইট, দ্য পিপল দোজ হু গেভ আস দ্য কোরআন, through whom we got the Quran, through them we got all this information, so there cannot be any mistake. But in the process there are ways, some are
correct, some are sahih, zaif and all this stuff. Those are the work of ulamas, and is alhamdulillah in Islam we have a rigorous science of collecting hadith, stories, life of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and these are sieved through really rigorous sieving. We know that. So anyways, মোতার সম্বন্ধেও আমরা, আর মোতা যেহেতু এত দূরে হয়েছে ওখান থেকে ইনফরমেশন একটু কম আছে আমাদের কাছে। যাই হোক, হোয়াট এভার ইনফরমেশন আছে তার থেকে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যায়েদ বিন রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তার নেতৃত্বে 3000 মুসলমানকে নিয়ে, যারা কিনা 1000 কিলোমিটার দূর থেকে এসছে, দে আর টায়ার্ড, তাদেরকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রায় 10 times to 50 times bigger, stronger, well equipped and most modern at that time, the Roman army and the Arab and pagan armies, and ঝাঁপিয়ে পড়লেন, and that was a fight, I mean unmatched fight. And then he basically, what he did, he arranged his 3000 army, 3000 men in flanks. The right flank was in charge of Qutbah bin Qalada al-Udayr radiyallahu anhu, and the left flank was under the leadership of Ubadah bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu, and the main leader is Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu. And ওটা ছিল একটা রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ যাকে বলে, আনম্যাচড। যাই হোক, লিডারের হাতে তো পতাকা থাকে, যুদ্ধের পতাকা আমরা জানি সবাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যায়েদ ইবনে হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আসলে একটি সাদা পতাকা দিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক যুদ্ধে এক একজনকে এক এক রঙের পতাকা দিতেন, মানে যুদ্ধের পতাকা ওই রং হতে হবে এটা কিন্তু ইসলামে না, আমরা আগেই আলোচনা করেছি। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, যাকে বলে he basically jumped into the enemy territory, and that shows he is just giving his life actually, and in the process he killed people and he got killed as shaheed. উনি মারা যাওয়ার পরে জাফর ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু picked up the flag. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছে তাই কিন্তু ঘটছে। ফ্ল্যাগটা তুলে নিলেন, and জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই যে, আমি বারবার জাফর বলছি, আসলে শব্দটা মনে হয় জাফর হবে, জিম, জাফর বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি পতাকা নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বা তড়িৎ গতিতে শত্রু সেনার দিকে এগিয়ে গেলেন, and he fought a vicious fight, violent fight, and he performed a lot of miraculous actions. There are snippets from the Sahabas and how he fought, how valiantly he fought. দেখেন, একজন ফ্ল্যাগ বিয়ারার যখন, ওনারা তো তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করছেন, বর্ষা দিয়ে যুদ্ধ করছেন, তো ফ্ল্যাগ বিয়ারার মানেটা কি? তার হাতে একটা হাত তো বন্ধ, হি ইজ অলরেডি হ্যান্ডিক্যাপ। সো অ্যান্ড ফ্ল্যাগ বিয়ারার ইজ অলওয়েজ এ টার্গেট, বিকজ ওই সময়ের যুদ্ধে যে ফ্ল্যাগ বিয়ারার থাকে তাকে যদি শুইয়ে দেওয়া যায় অন্যদের মোরাল নষ্ট হয়ে যায়। সো দে অলওয়েজ ডু দ্যাট, বোথ মুসলিম অ্যান্ড নন মুসলিম সবাই তাই করে। অ্যান্ড এটা যেহেতু একটা মোরাললেস আনম্যাচড একটা ফাইট, সো ভেরি কুইকলি someone from the enemy army cut off his right hand, which was holding his flag. Then he radiyallahu anhu, instead of holding any arms, swords, he had to hold the flag with the other hand. So he is basically armless, protectionless, and he hold the flag with left hand, and they came and cut his left hand, and then he basically picked up the flag with the stumps of his arms, whatever left, tried to pick up, and they came and cleavered off him in two pieces. In another version, it is said that when he's radiyallahu anhu, Jafar radiyallahu anhu, rushed in the midst of the enemies, what he has done,
At one point in time, he just got down off his horseback and killed his own horse. And someone says he took off couple of front legs of the horse. কেটে দিলেন। কেন কেটে দিলেন? কারণ হচ্ছে ঘোড়ার উপরে বসে থাকলে he was the easy target because everybody encircled him basically, and he was fighting right and left, and he was killing people, and he was a famous fighter. That's the reason he was. And one thing you have to remember, Roman army যতই trained হোক না কেন, but they are paid army. Paid army ব্যাপারটা কি? Paid army, they don't fight for their life, তাই না? রাজার জন্য যুদ্ধ করছে। And Arab people are already, they are known for their horse riding. They are tough, resilient people, এবং they are of different breed actually. So তাদেরকে সহজে শেষ করে ফেলাটা তো সোজা না। আর তাদের মধ্যে যারা বীর, তারা তো known in their people, right? তো ওটা ঘোড়াটাকে মেরে তারপর he attacked, and he was attacking by reciting Quran and his own composed poems, verses, and eventually there was end of it. It cannot be a one-man army. It's not a fantasy in the world like আমাদের হলিউড মুভির মতো, এটা তো আর হবে না। Ultimately he was শহীদ। উনি যখন শহীদ হলেন he was only 31 years old. এই সেই জাফর যিনি কিনা he was in, কার কি মনে আছে? Abyssinia, right? He was in the Abyssinia. উনি কদিন আগে মাত্র এসেছেন আবিসিনিয়া থেকে, and he was one of the most beloved cousin of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam because he is brother of Ali radhiyallahu anhu, Jafar ibn Abu Talib. উনি যখন মারা গেলেন, শহীদ হলেন, ওনার গায়ে অন্তত 90টা মারাত্মক আঘাত ছিল। কি অবস্থা। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, সহিহ বুখারীতে এসছে যে যখন শেষ হলো যুদ্ধ, সেটা আমরা আলোচনা করব, তখন আমরা যখন তাকে খুঁজছিলাম, জাফরকে খুঁজছিলাম, তখন we could find his body on the pile of the enemy bodies. That means he killed those enemies alone. Because ওরা তো এমনি মারা যায়নি, ওদের উপরে উনি ছিলেন। And he said we counted that there was 93, some says 99 wounds in his body, and all were severe. After his death, Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, because this is the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he picked up the flag. উনি যখন ফ্ল্যাগটা নিয়ে শত্রুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, and he was saying his own poem. That was a very touchy poem. সেটা হচ্ছে উনি যে কবিতাটা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন, সেটা হচ্ছে ও আমার আত্মা, মানে নাফস, ও আমার আত্মা, আমি শপথ নিয়েছি তুমি আমার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, নিশ্চয়ই তুমি আমার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, না হয় তোমাকে জোর করে বের করে দেওয়া হবে। এইরকম একটা কবিতা পড়তে পড়তে এবং আল্লাহু আকবার, আল্লাহর নাম নিতে নিতে he jumped into the midst of enemy and he fought and he died শহীদ। দেখেন এই কবিতাটা পড়ে মনে হবে যেন উনি হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন অনেকের কাছে। there are people think like that, but it's not that. সাহাবারা তো মানুষ at the end of the day. He was pumped up from the very beginning. আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি যেখান থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই। বাট প্রতিটি মুসলমানের, সাহাবাদের অন্তত পক্ষে, তাদের গোল ছিল কি? ইফ আই ক্যান ডাই অ্যাজ এ শাহিদ। আর ওই সময়ে তাদের জন্য শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করার প্রবাবিলিটি ওয়াজ ভেরি হাই, বিকজ দে ওয়ার স্মল হ্যান্ডফুল অফ পিপল, দে ওয়ার ফাইটিং ফর দেয়ার এক্সিস্টেন্স every day. So for them it was not improbable thing, right? Their probability of getting killed in the field of the battle was highly probable. So that's what they wanted, and this is the reason we are still Muslim.
This is the reason we are saying La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Only that, only for their sacrifice. Sometimes we do not understand. They fought for martyrdom, for shaheed, to be shaheed. It was not a suicidal thing. যাই হোক, ওনার মৃত্যুর পরে যে ঘটনাটা ঘটলো, that is a longer story. ওনার মৃত্যুর পর সাবিত ইবেন আরকাম ইবেন থালাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকাটা তুলে নিলেন। হি ওয়াজ এ বদরিউন, যারা বদরের যুদ্ধে যিনি ফাইট করেছেন। হি ওয়াজ এ ফেমাস সাহাবি, হি ফট ইন সো মেনি ব্যাটলস। এর আগে তো অনেকগুলি ব্যাটল হয়ে গেছে, অহুদ হয়েছে, আজাব হয়েছে, আরও অনেক হয়েছে। অ্যান্ড হি ইজ এ স্মার্ট ম্যান, স্মার্ট ফাইটার, অ্যান্ড হি ইজ এ গ্রেট লিডার টু। বাট হি ওয়াজ এ ভেরি সেলফলেস পারসন। হি ওয়াজ অ্যান আনসার। মুসলিম সেনাদলের নেতৃত্ব দেওয়ার সব ধরনের যোগ্যতা ওনার ছিল। ইনফ্যাক্ট হি ওয়াজ ওভার কোয়ালিফাইড, কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি পতাকাটা নিয়েই দাঁড়িয়ে, তখন তো যুদ্ধ চলছে, কোনো কিছু তার থেমে নেই, দাঁড়িয়ে তার মুসলমানদেরকে বলছেন, ও পিপল, ইয়া কওমি, চুজ ইয়োর লিডার। উনি সবাইকে বলছেন, লিডার, তোমরা লিডার বের করো, যুদ্ধের তো এখন লিডার দরকার। তখন তার সঙ্গীরা বলল, ইউ আর দ্য লিডার, টেক দ্য লিডারশিপ। তখন উনি বললেন, নো, লা ওয়াল্লাহি, আমি তো নেতৃত্ব দিতে চাচ্ছি না। তখন তাদের মধ্য থেকে আলটিমেটলি দে স খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ ইজ অলরেডি নোন leader, lone commander of the battle, but that was against Muslims, because উনি তো মাত্র 2-1 মাস আগেই মুসলমান হয়েছে, কিন্তু তার বীরত্ব সম্বন্ধে তো সবাই জানে। তখন তারা সবাই মিলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ইউ টেক দ্য চার্জ। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন তিনি চার্জ নিলেন। এটার আরেকটা রিওয়ায়াত আছে, আরেকটা বর্ণনাতে আছে যে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফ্ল্যাগটা নিলেন, নিয়ে উনি সরাসরি হি টার্ন টুয়ার্ডস খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, নিয়েই বললেন, টেক দিস ব্যানার ও আবু সুলাইমান। আবু সুলাইমান হচ্ছে খালিদের কুনিয়া, সুলাইমানের পিতা। টেক দ্য ব্যানার, টেক দ্য ফ্ল্যাগ। Khalid said, no, how can I be your leader? You are more deserving of this. You are older and you are a Badri. তুমি নাও। তখন সাবির বললেন, come on, take it. ওয়াল্লাহি, আমি শুধুমাত্র তোমার জন্যই পতাকাটা আমি তুলে নিয়েছি, তোমাকে দিব বলেই। তা খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশ্য সে পতাকাটা হাতে নিলেন, and he was the rightful person to take it, but he was being chosen by his own comrades. মানে দিস ইজ দ্য লিডারশিপ। আপনি তখনই লিডার হন যখন কিনা আপনার নিজের লোকেরা আপনাকে বাছাই করে। মানে এর চেয়ে বেশি ভালো লিডার আপনি আর কোথাও পেতে পারেন। অ্যান্ড খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াজ আ মিলিটারি জিনিয়াস। স্টিল টুডে if you go to internet, you search, you will know. Non-Muslims, Muslims, they talk about him. There are books after books about Khalid radhiyallahu anhu, how brilliant, how smart military leader he was. He took the leadership, নিয়েই উনি কি করলেন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। দ্যাট ইজ খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, দ্যাট ইজ হিজ স্মার্টনেস। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন যে this is a suicidal war. We can never win. Whatever loss we had already, that's enough. I have to do something else. Basically, I have to retreat. There is no other way. And for that reason, he planned and he maneuvered his battalions in a very smart way, very judiciously. And the way he maneuvered them, we will talk about it inshallah, in such a subtle way, but in such a quick যাকে আমরা বলি প্রেজেন্স অফ মাইন্ড ইউজ করলেন। অ্যান্ড লাইক যেটা হিটলারের সময় বলা হতো ব্লিটজক্রিগ, মানে হিটলারের বাহিনী যখন যেত সামনে, ওদের গতিটাকে বলা হতো ব্লিটজক্রিগ। ইটস এ জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ। দ্যাট ইজ অলসো নাথিং টু খালিদ, the way he did it.
দো ওই সময়ে দ্য আর্মি ওয়াজ ইন দি অটোমোবিলস, রাইট? আর তখন তো ঘোড়ার উপরে চড়ে। এনিওয়েজ, সো খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কী করলেন, উনি কী কী সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কী কী পদক্ষেপ নিলেন সেটা আমরা একটু আলোচনা করি। লাইক আই সেড, প্রথমে বলছি যে রিট্রিট মানে পশ্চাৎ প্রসারণ করা, এই কৌশলটা উনি নিলেন, কারণ উনি বুঝতে পারছেন যে দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ। কারণ মুসলমানদের জীবন রক্ষা করা তার পবিত্র দায়িত্ব। অ্যান্ড ইসলামের মূল ব্যাপারটা কি, ওয়ান অফ দি মূল জিনিসটা কি, প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা কি, সেটা হচ্ছে প্রিজার্ভেশন অফ লাইফ। ইউ ক্যানট কিল, দ্যাটস দ্য রিজন Allah said it in Quran, if you kill one innocent person as if you have killed the humanity, and if you have saved one innocent person as if you have saved the whole humanity. That's the Islam. Khalid radiallahu anhu, he realized so quickly, within 2 months he realized what is Islam. এবং উনি দেখলেন যে এটা যে আমাকে করতে হয়, রিট্রিট করে, তাহলে আমাকে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দিলে হবে না, ওদের কল্পনাকেও ফাঁকি দিতে হবে আমাকে, ওরা যাতে কল্পনাও না করতে পারে এমন কিছু ট্রিক্স আমাকে নিতে হবে, যাতে ধারণাও করতে না পারে। উনি ভাবলেন যে ওদেরকে এরকম একটা ধারণা দিতে হবে যে ওভারনাইট আমাদের জন্য রিইনফোর্সমেন্ট চলে আসছে। চিন্তা করেন, ওভারনাইট আমাদের মুসলমানদের জন্য রিইনফোর্সমেন্ট চলে আসছে, এই ধারণাটা ওদেরকে দিতে হবে, হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি, ওইটা চিন্তাই করতে পারে না মানুষ। 1 মাসের পথে আসছে ওনারা, বাট ওনার সেই মাথায় সেই জিনিসটা আসছে। এবং সেই ধারণাটা যদি উনি দিতে পারেন, তাহলে কি দাঁড়াবে? তাহলে দাঁড়াবে যে অলরেডি 3000 সৈন্য যেভাবে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যেভাবে ওদেরকে মোকাবেলা করেছিল, তারপরে যদি ওরা ভাবে যে রিইনফোর্সমেন্ট, তাহলে তো ওরা আসলে পার্ট্রাপ্ট হয়ে যাবে। রোমান আর্মি উইল বি থিঙ্কিং দ্যাট দে আর ট্র্যাপড। উনি ওই কাজটাই করতে চাইলেন, যাতে ওরা মানে হোল রোমান আর্মি যাতে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। উনি কি করলেন, ইন দ্য ডার্ক অফ দ্য নাইট উনি রিশাফল করলেন ওনার ফ্ল্যাঙ্কসগুলিকে। ওনার তো ফ্ল্যাঙ্ক ছিল রাইট, লেফট, ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়ার ফ্ল্যাঙ্কস, ওভাবে তো ওনারা যুদ্ধ করেন। ওটা রিশাফল করলেন, মানে রাইটকে লেফটে আনলেন, লেফটকে রাইটে নিলেন, ফ্রন্টকে ব্যাকে নিয়ে গেলেন, ব্যাককে ফ্রন্টে নিয়ে আসলেন। এবং যারা পতাকা বহন করছিল, প্রত্যেকেরই হাতে তো পতাকা ছিল, যে ফ্ল্যাঙ্কের যারা লিডার মানে সাব লিডার যাকে বলে, তাদের পতাকারও পরিবর্তন করে ফেললেন, পতাকার রং এক একজনের কাছে এক এক পতাকা দিয়ে ফেললেন। এবং উনি বললেন যে তোমরা যখন এই মুভমেন্টটা করছো রাতের বেলায়, ইউ উইল হ্যাভ টু মেক নয়েজ, তোমাদের চিৎকার করতে হবে। মানে চিৎকার, মুসলমানরা তো আর চিৎকার করবে না, আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেবে, আল্লাহর নাম নেবে জোরে জোরে, এন ম্যাস। এবং তোমাদের ইউটেন্সিলস, তোমাদের আর্মস, এগুলোর শব্দ করতে হবে, তোমাদের যা যা আছে তা দিয়ে শব্দ করতে হবে। কারণ ওইটা তো আর শহরের এলাকা না, বিরান ভূমি অলমোস্ট, তাই না? যা যা শব্দ করবে ও তো অ্যাম্পলিফাইড হবে রাতের বেলা, তাতে করে এনিমি বুঝতে পারে রিইনফোর্সমেন্ট খুব হেভি হচ্ছে আর কি, প্রচুর লোক আসছে যুদ্ধ করতে। তখন ভোর হওয়ার সাথে সাথেই খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যেই কাজটা করলেন, ভোর হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের ছোট ছোট দল দিয়ে, যেটাকে বলে খুব ফাস্ট অ্যান্ড কুইক অ্যাটাক করা শুরু করলেন, ছোট দল দিয়ে। তখন যে জিনিসটা ঘটলো, লাইক আই সেড আর্লিয়ার, আসসালামু আলাইকুম, তখন যেই জিনিসটা ঘটলো, ছোট ছোট দল দিয়ে যেই অ্যাটাকটা শুরু করলো, ওই আমি আগে বলেছি, যখন ফ্ল্যাঙ্ক পরিবর্তন করে ফেললো, সোলজার যখন চেয়ার, ওদিকে তো রোমানরা তো আর তাদের কোনো দল পরিবর্তন করে নাই, তারা তো যে জায়গায় ছিল ওই জায়গায় আছে। দে ওয়ার জাস্ট কনফিউজড, এটা অল নিউ ফেসেস। মানে যেটা খালেদ করতে চেয়েছেন ঠিক সেই কাজটাই হলো সকালবেলা। এবং উনি বললেন যে এক ফ্ল্যাঙ্ক এই যে অ্যাটাক করছে, তখন ওরা পিছনে যেতে থাকবে কিছু কিছু সোলজার। যখন রাইট ফ্ল্যাঙ্ক থেকে অ্যাটাক করছে, তখন লেফট ফ্ল্যাঙ্ক তাদেরকে কভার দিচ্ছে। লেফট ফ্ল্যাঙ্ক অ্যাটাক করছে, ফ্রন্ট, মানে উনি একটা অ্যারেঞ্জ করলেন আর কি, যে একটা দল যখন অ্যাটাক করছে, তখন বাকি একটা দল পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার একটা দল অ্যাটাক করছে, আরেকটা দল পিছিয়ে যাচ্ছে। হি সেড ইউ মাস্ট ডু ইট ভেরি কুইকলি। অ্যান্ড আই সেড Arabian fighters and the horses are famous till today.
অ্যান্ড দেন দ্যাট ওয়াজ টাইম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় দেয়ার মেইন জব ওয়াজ টু ফাইট ফর এভার, রাইট? দে ওয়ার দ্য গ্রেট ফাইটার্স। অ্যান্ড ওনারা দ্রুত পিছন দিকে চলে যাচ্ছেন। কেন যেতে পারলেন? একটা হচ্ছে যে দ্রুত পিছন দিকে যাওয়ার জন্য ওনারা মোটিভেটেড ছিলেন, আর রোমান আর্মি কুডন্ট বিলিভ যে এত তাড়াতাড়ি এত রিইনফোর্সমেন্ট করতে আসলো। দে থট দ্যাট দে উইল বি ট্র্যাপড অ্যাকচুয়ালি, কারণ তখন তো হাতে হাতের যুদ্ধ। তখন তারা কিন্তু আসলে রোমান আর্মি কিন্তু মানে দে ওয়ার কনফিউজড অ্যান্ড দে স্টপ ফাইটিং। আর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আর্মি দ্রুত পিছনে যেতে শুরু করলো। অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইম তারা মোটামুটি সবাই পিছনে চলে আসলেন। দেখা গেল যে আফটার এ সার্টেন ডিস্টেন্স রোমান আর্মি জাস্ট গেভ আপ বিকজ দে থট দে আর টু মেনি ইন নাম্বার, অলরেডি রিইনফোর্স, সো দে গেভ আপ। গেভ আপ ইন কি? ইন এ সেন্স দে ডিডন্ট চেজ দেম, এটা হচ্ছে কথা। দে স্টেড ইন দ্যাট প্লেস, মুসলিম লেফট দ্য প্লেস। এবং যাওয়ার সময় তারা তো তাদের শহীদদেরকে কবর দিলেন, ওইখানেই কবর দিলেন যে দূরত্ব গিয়ে তা জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবন রাওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একই জায়গায় কবর দিলেন। আজকে পর্যন্ত জর্ডানে কিন্তু তাদের কবর আছে। ওই শহরের নাম হচ্ছে মাজারি শহরের নাম। আলটিমেটলি তারা পিছনে হটতে হটতে মদিনার দিকে রওনা দিলেন। ফাইনালি দে কেম ব্যাক টু মদিনা অ্যান্ড 10 to 15 Muslims were shahid in that battle. চিন্তা করে দেখেন how quick, how efficient and how smart these Sahabas were, how brave these fighters were. এবং শত্রুপক্ষের কত লোক মারা গেছে তা নিয়ে কোনো ধারণা নেই, কাউন্ট পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেই কারণে ওনারা মূলত প্রথম গিয়েছিলেন আল হারিথ ইবন আল আজদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে, সেটা তো নেওয়া হলো না। ইনফ্যাক্ট নেওয়া না হলেও তারা তো বেঁচে আসলেন এত অ্যাটলিস্ট 10 to 50 টাইমস স্ট্রঙ্গার অপোনেন্টের কাছ থেকে। যখন ওনারা ফেরত আসছেন তখন ওই যেই গ্রামে ওনাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করে মেরে ফেলেছিল সেখানে এসে ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়ে ওনারা পিছনে মদিনায় ফেরত গেলেন। মোতার যুদ্ধের ব্যাপারে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে বলছেন, অন দ্য ডে অফ মোতা 9 swords broke in my hand and I was left with a Yamaniya blade. একটা ইয়ামানি সোর্ড আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল। ক্যান ইউ রিয়েলি গ্যাস, visualize 9 swords? There are difference of swords. War swords are different than the other swords. আমরা আগে আলোচনা করেছি। War swords যারা কিনা ওইরকম শক্তিশালী না, একটা সাধারণ লোক তুলে এটাকে ম্যানুভার করা, ইটস নট পসিবল। দোজ আর দ্য ওয়ার সোর্স। ওইরকম 9টা সোর্ড ওনার হাতে ভেঙে গেছে। সো how gruesome was the fight? How gruesome was the fight? That is the reason only 10 to 15 Sahabas died shahid. So এই মোতার যুদ্ধ কি মুসলমানদের জন্য বিজয় না পরাজয় নাকি জাস্ট নিউট্রাল কোনো বিষয়, এই নিয়ে ওলামাদের মধ্যে অনেক তর্ক আছে। তো একটা গ্রুপ বলছেন মোতা ইজ এ ভিক্টরি। যারা বলছেন তাদের যুক্তিগুলো হচ্ছে যে মুসলমান আর্মি came home more or less unharmed because only 10 to 15 people died, that is less than 1% casualty. And they came with some spoils of war, booties. And most importantly যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সেটা বুখারীতে এসছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা আছে যে মোতার যুদ্ধে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তো মদিনায়, মুসলিম তার মোতার যুদ্ধে যান নাই, আমরা তো আগে পড়েছি, পাঠিয়েছেন 3 নেতাকে দিয়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলছেন, মদিনা থেকে বলছেন, আল্লাহ তাকে কুদরত দিয়ে দেখাচ্ছেন, অ্যাজ ইফ উনি ভিডিও দেখছেন আর কি। উনি বলছেন
Zaid took the flag and was martyred Shaheed. Then Jafar took the flag and was martyred Shaheed. And then Ibn Rawaha took it and was martyred. At this point in time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was crying. তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, then the flag was taken by a sword amongst the swords of Allah. Sorry about that. Then the flag was taken by a sword amongst the sword of Allah, that is Khalid, and Allah made them victorious. দেখেন, ওই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কি আল্লাহ মেড দেম ভিক্টোরিয়াস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন সাহাব ulama saying it was a victory, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said it was a victory, so it's a victory. That's it. Because that was a spiritual victory, moral victory, and on top of everything Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said it. এই মত যারা দিচ্ছেন তাদের মধ্যে মুসা ইবন উকবা, he was a sheikh and a scholar he was contemporary of Ibn Ishaq, so very early Ibn Ishaq, and Imam Bayhaqi and Ibn Kathir rahimahullah, তাদের মতামত হচ্ছে এটা it was a victory. একদল বলছেন no, it was a defeat. তাদের যুক্তি আছে, তাদের মধ্যে বিখ্যাত ওলামা আছে আল ওয়াকিদি, Ibn Saad, and some non-Muslim historians. তারা বলছেন it was a victory because it was a defeat, it was a military defeat. From the military point of view it was a defeat, and it was from the political standpoint it was a defeat. কেন বলছেন ওরা? ওদের আর্গুমেন্টটা হচ্ছে Muslims lost 3 of their leaders. It's a huge loss, right? 3 জনই মারা পড়লেন, and they dropped their flags. Like I said, custom of the war at that point in time, for in all the culture, all the nations, that if you drop the flag, then you are in trouble. Almost you lost for that point in time, for that moment. Also Muslims retreated, পশ্চাৎপসরণ করেছে, but the Romans didn't retreat, they stood their ground. এই জন্যই বলছে ওরা যে it was a defeat for the Muslims. And আরেক গ্রুপ বলছেন this was neither a victory nor a defeat. তারা কারা? Ibn Ishaq himself, যার থেকে আমরা সিরা পাই মূলত, Ibn Abdul Bar, যিনি কিনা আন্দালুসিয়ান স্কলার, and Ibn Qayyim rahimahullah. আমি আপনাদেরকে জাস্ট এই জিনিসটা জানালাম যে এটা নিয়ে ডিবেট আছে, ইটস অ্যামং দ্য মুসলিমস। সো আমরা কি একটা ব্রেক নেই মনে হয়, তাই না? হ্যাঁ, একটা 10 minutes ব্রেক নেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মোতা থেকে ফিরে আসা মুসলিম বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সদল বলে মদিনা থেকে বেরিয়ে আসলেন। আসার সময় উনি সাহাবেদেরকে বললেন তোমরা তোমাদের সাথে শিশুদেরকেও নিবে, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহকে সাথে নিয়ে আসলেন, নিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু তার মধ্যে আবার কিছু মুসলমান দে স্টার্টেড বুইং দ্য আর্মি। আর্মি ফেরত আসছিল, তাদেরকে বু করা মানে কি বল, বুয়ের বাংলা কি হবে, মানে দুয়ো দেওয়া আর কি। হ্যাঁ, দুয়ো দেওয়া অনেকটা, কাইন্ড অফ দিতে লাগলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই। হ্যাঁ, নো নো নো, বু ইজ বেসিক্যালি ওই যে ভর্ৎসনা বা দুয়ো দেওয়া। দুয়ো দেওয়া না, দুয়ো দিচ্ছে তাকে। ভাই বাংলা বললাম তো, দুয়ো দিচ্ছে, ভৎসনা। এর জন্য আরো কঠিন বাংলা হয়ে গেছে ভৎসনা। এনিওয়ে, উইল টক অ্যাবাউট ইট লেটার অন। তুমি যদি না জানো তোমাকে ডিকশনারি দেখতে হবে। এনিওয়েজ, তারা কি বলছেন আসলে? তারা বলছেন তোমরা কি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ মানে জিহাদ থেকে পালিয়ে এসেছো? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোদ্ধাদের হয়ে বললেন না,
ওরা পালিয়ে আসেনি, বরং ওরা ফিরে এসেছে শুধুমাত্র আবার যুদ্ধে যাবে বলে ইনশাআল্লাহ। তার থেকে আমরা কি বুঝলাম? যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেসিক্যালি ওয়েলকাম দেয়ার রিট্রিট, মানে তাতে অনুমোদন করেছেন, উনি খুশি হয়েছেন। তা খুশি তো হবেনি, নালে তো 3000 লোক কচুকাটা হয়ে যেত। দ্যাট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর দ্যাম টু বেসিক্যালি স্ট্যান্ড দেয়ার ফর লঙ্গার টাইম। কুইক শর্ট টাইমে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু যখনই আবার বুঝে যেত রোমান আর্মি যে আসলে ব্যাপারটা ট্রিক, তাহলে তো ইটস ডান, খেল খতম। অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হু নোজ বেটার দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং লাইক আমি আগেই বলেছি যে ওই 3000 জন যদি ডিস্ট্রয় হয়ে যেত, আপনি ভাবতে পারেন মদিনায় কী অবস্থা হতো? মদিনা উড বি আ ডেজার্ট। এবং নতুন একটা রাষ্ট্র তৈরি হচ্ছে, নতুন একটা দল, মুসলমানের দল, কয় হাজার মুসলমান আছে তখন, তার মধ্যে থেকে 3000 নাই। ইউ ক্যানট জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট। বিরাট ভূমি, কান্নার রোল, মানে শোক কি শেষ হতো না আর কি, মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারতো। আল্লাহ নোজ বেস্ট। কিন্তু সাহাবাদের বু করার পিছনে কারণটা হচ্ছে যে তারা তো আসলে ব্যক্তিগত শত্রুতার থেকে তাদেরকে ভৎসনা করছে না। তাদের কাছে ওই যে সূরাতুল আনফালে আল্লাহ বলছে না যে কোনো কারণ ছাড়া যুদ্ধের ময়দান থেকে পিট্টান দেওয়া কি আমরা তো জানি, দ্যাটস বেসিক্যালি মেজর ক্রাইম অ্যান্ড পানিশেবল টু ডেথ। তাদের কাছে হচ্ছে আল্লাহর জন্য লড়াই করা মানে হচ্ছে ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট, ইদার ইউ আর কিল অর ইউ কাম ব্যাক এ উইনার। কিন্তু তারা তো ওর পরিস্থিতিটা জানে না ওখানকার কী ঘটেছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নোজ। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলার পরে দে অল গট কোয়াইট। ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে ঘটনা কি আমরা তো জানি না। যে জন্য যারা দোজ হু আর বুইং দেয়ার ওন ব্রাদার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স, ডোন্ট ব্লেম দেম, দে ওয়ার নট ডুইং আউট অফ দেয়ার জেলাসি। ওনারা যখন ফিরে আসলেন, ফিরে আসার আগেই যেদিন কিনা জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবেন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাইড শাহিদ, যেদিন ঘটনাটা ঘটলো সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে আসলেন টু সি আসমা বিনত উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা, হু ইজ দি ওয়াইফ অফ জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এসে তাকে বললেন যে জাফরের ছেলেদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। এবং তার 2 ছেলে, জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর 2টা ছেলে ছিল, একজনের নাম আব্দুল্লাহ, একজনের নাম মুহাম্মদ। ওনারা ছেলেদেরকে দুজনকে নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম kissed them on their foreheads, hugged them, and he started crying. তখনও কিন্তু সেনাবাহিনী আসেনি ফিরে। তখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি জাফর এবং ওর সাথীদের বিষয়ে কিছু জেনেছেন? মানে কাঁদতে দেখেই বুঝতে পারছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওরা আজ শহীদ হয়েছে। কথাটা শোনার সাথে সাথেই আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, শি স্টার্টেড ক্রাইং লাইক নোবডিজ বিজনেস, মানে যেটা বলে চিৎকার করা। ওনার হাজব্যান্ড মারা গেছে, অ্যান্ড হি ইজ ইয়াং, 31 years old। এতটাই জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত ওখান থেকে চলে আসলেন। চলে এসে সাহাবাদেরকে বললেন, ডোন্ট ফরগেট টু কনসোল দেম অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু প্রিপেয়ার ফুড ফর দেম, ফর দ্য ফ্যামিলি অফ জাফর, বিকজ দে আর ইন ডিস্ট্রেস। ওরা শোকাহত, স্বজন হারানোর ব্যথা ওরা সামলাতে পারছে না, ব্যস্ত ওটা নিয়ে, ওদের জন্য খাওয়া তৈরি করে দাও। এর 3 দিন পরে, যেদিন উনি এই কথাটা বললেন, যেদিন মারা গেলেন ওনারা, তারপরে 3 দিন পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার গেলেন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে। তখন গিয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্য আর কাঁদবে না। তারপর তিনি জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলেদেরকে কাছে ডেকে নিলেন। ডেকে নিয়ে, ওদের মুখ তো মলিন হয়ে আছে, আলু থালু খাওয়ার খবর নেই। তখন উনি একজন নরসুন্দরকে ডাকলেন, ডেকে এনে ওদের চুল কাটিয়ে দিলেন। নরসুন্দরের মানে তো তোমার জন্য কঠিন হয়ে যায়নি তো? বারবার, ঠিক আছে,
ওকে, নিয়ে এসে ওদের চুল কাটিয়ে দিলেন। ওদেরকে মানে যেটাকে বলে বাচ্চাদেরকে একটা জায়গায় রিহ্যাবিলিটেট করা আর কি, তাই না? তো চুল কাটিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে পরিপাটি করে দিলেন। ওনার আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ওদেরকে পরিপাটি করো, ইউ ডোন্ট ক্রাই ফ্রম নাও অনওয়ার্ড, আজকের পর থেকে। তখন ছেলেদেরকে ডেকে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওনার ছেলে মোহাম্মদকে বলছেন, মোহাম্মদ ইউ রিজেম্বল মাই আঙ্কেল আবু তালেব। জাফর কি আবু তালেবের ছেলে, তো ওদের দাদা হয়। ইউ রিজেম্বল মাই আঙ্কেল আবু তালেব অ্যান্ড আবদুল্লাহ অ্যাজ ফর ইউ, ইউ রিজেম্বল মি ইন মাই লুক অ্যাপিয়ারেন্সে অ্যান্ড অলসো ইন মাই ক্যারেক্টার আখলাক। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই হাত তুলে দোয়া করলেন আল্লাহর কাছে, ও আল্লাহ, provide a successor for Jafar in his family and bless Abdullah in his business. মানে জাফর রাদিয়াল্লাহু তো মারা গেছে, তো ওনার সাকসেসর তো কেউ থাকতে হবে এবং কেউ তো এই ফ্যামিলি ঠিক করতে, যদিও ওরা ছোট, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু দোয়া করছেন যেটা ভবিষ্যতে তাই হবে। অ্যান্ড আবদুল্লাহ সম্বন্ধে বলছেন, আবদুল্লাহকে যাতে টেক কেয়ার নিতে করতে পারে। এই দোয়াটি উনি 3 বার করলেন। তারপর আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন, এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমার ছেলেরা তো এতিম হয়ে গেল। মানে উনি বোঝাতে চাচ্ছেন ওদের গার্জিয়ান কে, এখন কি হবে আমার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আর ইউ স্কেয়ার্ড অফ পভার্টি ফর ইউর কিডস when I am their wali, wali মানে গার্ডিয়ান, প্রোটেক্টিং গার্ডিয়ান, when I am their wali in this dunya and akhirah. What is ব্লেসিং কি, শানটা কি, মানে ইটস ইনক্রেডিবল, তাই না? একজন মুসলমানের জন্য যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আই এম হিজ গার্ডিয়ান ইন দিস দুনিয়া অ্যান্ড আখিরা, হোয়াট এলস ইউ ওয়ান্ট ইন লাইফ? নাথিং। যাই হোক, এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের, এতিমদের দায়িত্ব নেন এবং সাহাবাদেরকে উৎসাহিত করেন দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সুন্নাহ অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরেকটা ঘটনা আছে ওই সময় যে ঘটছিল, দেখেন ইসলামের আমরা অনেক কথা বলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিসগুলো সাহাবারা অবজার্ভ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবজার্ভ করেন, অ্যান্ড দে ট্রাই টু রেকর্ড দ্যাম, যেটা কিনা মানুষজন চিন্তা করেন। এই জন্যই তো আমাদের ইসলামের শিক্ষাটা ওইরকম। ইসলাম ইজ নট just I am a religious guy but I don't know anything, I don't do anything. It's not Islam. Islam is action. What you do, what you think, what you eat, how you behave, how you carry yourself, that is Islam. Do you do it in accordance to Allah's law, norms? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে বলছেন, যখন যায়েদ ইবনে হারিথা, জাফর ইবনে আবু তালেব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেলেন এবং উনি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে বসে থাকলেন, মানে হি ওয়াজ ভিজিবলি ডিস্ট্রেসড, হি ওয়াজ ক্রাইং, রাইট? তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন, আমি তখন ওই চিকের ফাঁক দিয়ে দেখছি, কারণ আপনারা তো জানেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘর কি, মসজিদের দেওয়ালটাই তো ওনার ঘরের আরেকটা দেওয়াল, এবং ওইটা পর্দা দিয়ে সেপারেটেড, এমন তো না যে লৌহ কপাট লাগানো, তা তো আর না, পর্দা দিয়ে সেপারেটেড। বলছে আমি ফাঁক দিয়ে দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবজার্ভ করছি আমি, উনি কী করছেন, বিকজ শি ইজ হিজ ওয়াইফ। আই ওয়াজ দেন পিপিং থ্রু আ চেক ইন দ্য ডোর। A man came to him sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the women of Jafar are crying. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওদেরকে কান্না থামাতে বলো। লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি ওদের নিষেধ করেছি, কিন্তু ওরা শুনছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গো এগেন, আস্ক দেম এগেন। সে গেল, বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসে বলল, ওয়াল্লাহি ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দে ওভারপাওয়ার্ড মি, মানে দে ডিডন্ট বেসিক্যালি গিভ এনি হেড, আমি যে গেছি ওরা কোনো পাত্তাই দেয়নি। দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টোল্ড দ্য ম্যান, গো অ্যান্ড থ্রো ডাস্ট ইনটু দেয়ার মাউথ। এটা কিন্তু ডাস্ট মানে ডাস্ট দেওয়া না, এটা হচ্ছে প্রত্যেক ভাষাভাষী, প্রত্যেক কালচারেতে কিছু কথা আছে প্রচলিত, কীভাবে বলে, গো থ্রো দেন ডাস্ট মানে ওদেরকে বন্ধ করো, মানে ওদেরকে ওদেরকে জাস্ট ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাম, লিভ দেম অ্যালোন। আর কি করতে পারো তুমি? এর থেকে বোঝাচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ ডিস্টার্বড, হি ওয়াজ ল্যামেন্টিং দ্য ডেথ অফ হিজ ব্রাদার
and his companions, those who are more than his brothers. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন বলছেন যে আমি তখন বললাম টু মাইসেলফ, কারণ উনি তার জোরে বলতে পারছেন না, মে আল্লাহ ওই লোকটা সম্বন্ধে, মে আল্লাহ পুট ইউর নোজ ইন দ্য ডাস্ট, বাই আল্লাহ নিদার ইউ হ্যাভ ডান হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন অর্ডার টু ডু, কারণ তোমাকে বলা হয়েছিল কান্না থামাইতে চেয়ে বলার, সেটা তুমি করতে পারলা না, নর হ্যাভ ইউ রিলিভড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফ্রম দিস ট্রাবল, তুমি তাকে ট্রাবলে দিয়ে ফেলতে রাখলে রাসূলুল্লাহ, মানে ওয়াই ইউ আর ব্রিঙ্গিং দিস ইন এগেন অ্যান্ড এগেন টু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মানে হি ওয়াজ নট দ্য স্মার্টেস্ট অফ দ্য পারসন, দ্যাট ওয়াজ নট দ্য টাইম টু, থাকে না ওই যে ঘরে আপনার দুই সন্তান আছে, এক সন্তান এসে বলছে বাবা ও তো মারামারি করতেছে আমাকে মারি খেতে, আচ্ছা যা থামা যে, বাবা ও তো এটা করতেছে, বাবা ও তো এটা, মানে চলেই যাচ্ছে আর কি। সো হি হ্যাজ ডান সামথিং লাইক এ কিড, হি শুডন্ট হ্যাভ ডান দ্যাট। নবীজি আমাদেরকে আসলে কি শেখালেন? 1 নম্বর, মৃতের পরিবারের প্রতি গভীর মমতাবোধ, সমবেদনা জানানো আমার দায়িত্ব, depending on how well related with I am, maybe good friend, relative, whatever is the relation terms, ওদের সাথে একাত্ম হওয়া, আপনজনকে শোক পালনের সামলানোর সময় দেওয়া। আপনি একজন মানুষকে শোক পালনের সময় দেবেন, 3 দিন তো উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলেননি ওনাদেরকে, হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম let them cry, সেই সাথে পরিবারকে খাবার পাঠাতে বললেন, so that they can really mourn their beloved loss of the beloved ones, right? আর যখন আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আসমা বিনতে উমাইস, the wife of জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যখন উচ্চ স্বরে কাঁদছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বাধা দেন নাই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওয়েলিং ইজ হারাম, ওয়েলিং ইজ হারাম, উচ্চ স্বরে কান্না করা হারাম না, কারণ যার একজন মানুষ মারা গেলে তার স্ত্রী, তার মা, বাবা, সন্তানরা, মানে ওনাদের যে ব্যথাটা, এটা তো অন্য কেউ বুঝবে না আমরা, এবং দে ক্যান গো রিয়েলি যেটাকে বলে সামটাইম দে ক্যান গো ওয়াইল্ড, বাট উই শুডন্ট গো ওয়াইল্ড। যেমন ধরেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কি, জাহিলি যুগের যে প্রথাটা কি, সেটা হচ্ছে যে তুমি স্ক্রিমিং, মানুষ মারা গেলে স্ক্রিমিং করতে থাকে না, চুলছিতে থাকে, তারপরে যেটাকে বলে হাত পা বুক চাপড়ানো, তারপরে দেখা যায় যে জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, ইউ গো ওয়াইল্ড। আমি জানি না আপনারা দেখেছেন কিনা, আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি যে সাম পিপল গেট, কেউ আছে না যে আপনজনের মৃত্যুর সংবাদ এমন চিৎকার করতে গিয়ে ওনাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, ফেন্ট হয়ে যায়। তো হতে পারে দুর্বল, কিন্তু ওরকম মানে যেটাকে বলে নিজের ক্ষতি করা, বুক চাপড়ানো, এবং সবচেয়ে খারাপ জিনিসটা যেটা করে, যেটা ওয়ার্স্ট অফ অল, আল্লাহ কি আর কাউরে দেখলো না, আমি এখন কি নিয়ে থাকবো, আমি তো শেষ। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট থিং, দ্যাট ইজ হারাম। আমি এখন কে নিয়ে থাকবো, মানে আপনার ওই লোক থাকলে যে আপনাকে রাখছে, ওই লোক না থাকলেও সেই আপনাকে, সে হচ্ছে আল্লাহ, তাই না? সো ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। তো আমরা দেখলাম কি মৃতের বাড়িতে খাওয়া দেওয়া সুন্নত, কিন্তু দেখেন মানে জাহিলি আমলে একটা ছিল, যেটা এখনও আমাদের আস্তাগফিরুল্লাহ, এখনও অনেক জাহিলি আমলে আছে, সেটা হচ্ছে জাহিলি আমলে জারির ইবেন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে বলছেন, উই ইউজ টু কনসিডার গ্যাদারিং, মানে মৃতের বাড়ির কথা বলছে, উই ইউজ টু কনসিডার গ্যাদারিং ইন দ্য হাউস অফ দ্য ডিসিজড and then preparing food for us a part of mourning, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbade that. মানে বুঝতে পারছেন তো, মৃতের বাড়িতে যে ওরা মানে খাওয়া দাওয়া, চাইল ডাইল, গরু মহিষ ফেলে, এলাহি কাণ্ড। আমরাও কিন্তু দেখি যে মৃতের বাড়িতে দেখা যায় যে খাবার নিয়ে আসতেছে মানুষ, ওটা আবার ম্যানেজ করার জন্য মৃতের বাড়ির লোকই ম্যানেজ করতে হয়, তার শোকের কোনো সময় নাই। হ্যাঁ, ফেস্টিভ মানে মারাত্মক ফেস্টিভ ভাব। আমি আমার আপনজনের অনেক মৃত্যুতে আমি দেখেছি, মানে দ্যাটস উই শুডন্ট ডু। বাট যেটা কিনা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করতেছে, এটা কিন্তু সেটা না, আর খাওয়া পাঠিয়েছেন সেটাও সেটা না। সো উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। আর ওই যে বললাম 3 দিন শোক পালন করতে দেওয়াটা, দ্যাটস এ সুন্নাহ। অ্যান্ড ডেফিনেটলি আল্লাহ মানুষকে ওইভাবেই প্রিপেয়ার করেছেন। আল্লাহ, আমরা জানি যে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে আমি এমন কোনো বার্ডেন কাউকে দেই না যে সে যেটা
বহন করতে পারবে না। আমি যদি অফ ব্যালেন্স হয়ে যাই, দ্যাটস মাই প্রবলেম। আল্লাহ ডিডন্ট ডু দ্যাট। বলে না যে শোকে সে অফ ব্যালেন্স হয়ে গেছে, যা যা করছে, নো, বিকজ আল্লাহ সেড ইট ইন দ্য কোরআন, হু ইজ মোর ট্রুথফুল দেন আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে 4 things will remain in my ummah, 4 jahili habits will remain in my ummah. Couple of them is this wailing, মাতম করা মৃতের জন্য, আর এটা হচ্ছে pride about the noble lineage, বংশ গরিমা, আমি অমুক বংশের, বা এখন তো সেটা বংশ করে না, আমার বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী উচ্চশিক্ষিত, 10 জন ডাক্তার, 20 জন ইঞ্জিনিয়ার, অমুক পদে মর্যাদা আছে, আমার বংশটা হচ্ছে ভালো, আমার মন্ত্রী ছিল, অমুক ছিল, তমুক ছিল। এটা থেকে যাবে। এটার থেকে যারা বেরোতে পারবে তারাই বেটার মুসলিম। অ্যান্ড কাপল মোর, আই জাস্ট ফরগট দেম। আসমা বিনত উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদার কথা দেখেন। এই আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যার স্বামী মারা গেলেন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যার ইদ্দাত পিরিয়ড যাওয়ার পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিবাহের প্রপোজাল দিলেন, শি অ্যাকসেপ্টেড ইট। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার হু ইজ আবু বকর। সাধারণ কেউ কিন্তু প্রপোজাল দেয়নি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাদের এক সন্তান হয়েছে, বিখ্যাত ছেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু, তার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবেন আবু বকর। তার অনেক অনেক বর্ণনা আছে, হাদিস আছে তার কাছ থেকে, আমরা পরবর্তীতে জানতে পাবো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যাওয়ার পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রপোজ করলেন, অ্যান্ড শি গট ম্যারিড টু আলী রাদিয়াল্লাহু, এবং তাদের ঘরেও একজন ছেলে আছে। সো আসমা বিনত উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা, তার হাজব্যান্ড হচ্ছেন জাফর, আবু বকর, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম। মানে একজন মহিলার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া এর চেয়ে বেশি ভালো বা যোগ্যতা সম্পন্ন স্বামী আর কারা? অ্যাটলিস্ট 2 জন তো আমরা জানি, আশারায়ে মুবাশশারা, দ্যাট ইজ আবু বকর অ্যান্ড আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো হি ইজ, ওনার অনেক কথা আছে, হি ইজ অলসো ওয়ান জান্নাতি, রাইট? সো দেখেন, একটা জিনিস নোটিস করেন, তখন কিন্তু এই যে ডিভোর্সের স্টিগমা, রিম্যারেজের স্টিগমা তো বোঝেন নাকি, এটার মানে কলঙ্ক, এটা ভাবতেও পারতো না মুসলমানরা। একজন বিবাহযোগ্য এবং যোগ্যা কেউ অবিবাহিত থাকবে, দ্যাট ওয়াজ আনথিঙ্কেবল। দ্যাট ইজ দ্য রিজন দ্যাট সোসাইটি ওয়াজ সো পিওর। এবং আপনারা যদি একটু ইতিহাস পড়েন, ইসলামের ইতিহাস পড়েন, টপ সাহাবাদের স্ত্রী কারা ছিলেন, আপনারা একটু অবাক হয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, ওমরের কন্যা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। আমরা কিন্তু মানে সিরা পড়ে যাচ্ছি, রিফ্লেক্ট করতে চাচ্ছি না। ইউ হ্যাভ টু পন্ডার আপন ইট, রিফ্লেক্ট অন ইট। দ্যাট ডাজন্ট tell you that you go and start getting married every day. No, people are just saying that. It is not a stigma. আরেকটা খুব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। আউফ ইবেন মালিক আল আহজাই, তিনি নিজে বর্ণনা করছেন রাদিয়াল্লাহু আনহু, বলছেন, সেদিন আমি, মানে ওই যুদ্ধের দিন, মোতার যুদ্ধের সময়, সেদিন আমিও যায়েদ ইবেন হারিথার বাহিনীতে মোতার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমার সাথে সেদিন ছিলেন ইয়েমেনের থেকে এক আনসারি সহযোদ্ধা, ইয়েমেনের আনসার। তখন একজন রোমান সোলজার came in the battlefield riding on a very beautiful red horse with shining weapons coated in gold. তখন তাদের পার্সোনাল ওয়েপনগুলি, স্পেশালি রোমানদেরগুলি তো বিখ্যাত। This Roman started attacking Muslims. My Yemeni companion hid himself behind a large stone. সেই ইয়েমেনির একটা লার্জ স্টোনের পেছনে উনি আনসারি সহযোদ্ধা লুকিয়ে পড়লেন ওকে অ্যাটাক করার জন্য। এবং যখন কিনা রোমান সোলজার তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তার তরবারি দিয়ে তাকে অ্যাটাক করলো, অ্যান্ড কিল হিম, বাড়িতে পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার পর তাকে কিল করলো। তখন রোমান সোলজারের যে
পার্সোনাল আর্মামেন্ট বিলঙ্গিংস সব সে নিয়ে নিল তার থেকে, গায়ে থেকে খুলে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ল। আমরা বদরের যুদ্ধের পরে সূরাতুল আনফাল থেকে আমরা জেনেছি, তাই না, যে একজন যোদ্ধা যাকে কিল করবে তার আর্মস, অ্যামুনেশনস সব কিছু তার, শিরস্ত্রাণ, বল্লম, তলোয়ার সব নিয়ে নেবে সে, তার গায়ের যা যা আছে নিয়ে নিতে পারবে। দ্যাটস দ্য প্রসেস, সবসময় তাই হচ্ছে। সে অনুযায়ী উনি নিয়ে নিলেন এটা। তখন এইটা দেখে যখন নাকি যুদ্ধ শেষ হলো, তখন খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তো তার আন্ডারে, তার নেতৃত্বে তো যুদ্ধটা হলো ফাইনালি, তারা রিট্রিট করলেন। উনি করলেন কি, ওই যোদ্ধার কাছ থেকে কিছু বুটিস নিয়ে অন্যদেরকে দিলেন। মানে উনি বলতেন যে ওর তো অনেক বেশি হয়ে গেছে। তখন এই আউফ বলছেন, যে কিনা বর্ণনা করছেন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি বলছেন তখন আমি খালেদের কাছে যেয়ে বললাম, তুমি কি জানো না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুলড দ্যাট দ্য সালভ হচ্ছে ওই যে পার্সোনাল বিলঙ্গিং, যে যোদ্ধার পাওয়া, মারা যাওয়ার পরে ওই যোদ্ধার কাছ থেকে যেই জিনিসপত্র পাবে তাকে সালভ বলে, এটা বিলংস টু দ্য পার্সন হু কিলড হিম। খালেদ বললেন, ইয়েস আই নো দ্যাট, আমি জানি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে সে অনেক বেশি পেয়ে গেছে, তাই আমি অন্য কাউকে আরেক কিছু ভাগ করে দিলাম। তখন আউফ বলছেন, আমি খালেদকে বললাম, সে যাই হোক তুমি সব কিছু ফেরত দাও, অন্যথায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব বলবো যে, এবং আমি দেখব, মানে সে তাকে চ্যালেঞ্জ করলো আর কি, আমি দেখব কি হয়। সে কিন্তু বলেছে আসলে ইটস এ কোরআনিক ইনস্ট্রাকশন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনস্ট্রাকশন, খালিদ ক্যান ডু ইট, ওই থেকেই বলা। কিন্তু খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওর কথা শুনেননি। তখন যুদ্ধ শেষে ওর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো ঘটনা খুলে বললো। বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ও খালেদ তুমি এটা করলে কেন? তুমি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আই থট হি গেইন টু মাচ, সো আই শেয়ার্ড ইট উইথ সাম আদার দোজ হু ডোন্ট হ্যাভ এনাফ স্পয়েল। ওদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গিভ ইট ব্যাক টু হিম, তুমি যা যা নিয়েছো ওকে দিয়ে দাও, বিকজ দ্যাটস দ্য রুল। তখন এই আউফ বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কথাটা বললেন, বলার সাথে সাথে আমি বললাম, সাথে সাথে ওই যে বাহাদুরি নিয়ে বলল আর কি, আমি বললাম খালেদকে বললাম, এবার বুঝেছো খালেদ, ডিডন্ট আই টেল ইউ, ডিডন্ট আই প্রমিস ইউ দ্যাট আই উইল টেল টু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড আই উইল গেট এভরিথিং ব্যাক ফ্রম ইউ। মানে তাকে বেসিক্যালি লুক ডাউন আপন, হি ওয়াজ দ্য লিডার, লিডারকে চ্যালেঞ্জ করলো। ওর কথাটা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে বললেন, তুমি কী বললে, আবার বলো। ওরা আবার বললো, সে তো বোকার মতো আবার বলছে। তখন আমি বললাম, সে বলছে, আমি বললাম আমি আসলে খালেদের সাথে কী অঙ্গীকার করেছিলাম, আবার বলছে আর কি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা শুনে এতটাই রেগে গেলেন, রেগে গিয়ে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ও খালেদ, তুমি আমি যা বলেছি ওইগুলি আর ফেরত দেবে না, যাকে দিয়েছো দিয়েছো, ডান। অ্যান্ড দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেড এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। উনি বলছেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে, উইল ইউ নট লিভ মাই লিডার ফর মি, উইল ইউ নট লিভ মাই লিডার ফর মি, মানে আমার লিডারকে আমার জন্য, আমার মানে মানে ফর দ্য সেক অফ মি, তুমি কি ওকে লিভ হিম অ্যালোন, আমার লিডারকে, অ্যান্ড ইউ টেক দ্য বেস্ট অফ দ্যাম অ্যান্ড দ্য ওয়ার্স ইজ লেফট ফর দ্যাম। কারণ তারা নেতৃত্ব দিতে যে তারা যেই স্যাক্রিফাইসটা করছে সেই বেস্টটা তোমরা নিচ্ছ, আর ওদের জন্য রাখছো সবচেয়ে খারাপটা, মানে ওদেরকে ইজ্জতই দিচ্ছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, লিডার মাস্ট নট বি হিউমিলিয়েটেড, লিডারকে অপমান করা যাবে না। অ্যান্ড হু ইজ দ্য লিডার? খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, অ্যান্ড হি ইজ দ্য লিডার অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, হি ইজ মাই লিডার, মানে আমি তাকে লিডার বানিয়েছি। তার মর্যাদাটা কোথায়? করা যাবে না ফর হিজ জেনুইন মিস্টেকস, ফর দ্যাট জেনুইন মিস্টেকস, বিকজ দ্যাট ওয়াজ এ জেনুইন মিস্টেক ফ্রম খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, বিকজ they at the end of the day they are human being. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is a human being, everybody is human being, সেটা তো বুঝতে হবে। নেতার ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সেই চেষ্টা করতে হবে, যেটা সে প্রথমবার করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, নেতাকেও বলেছে, দ্যাটস এনাফ, এটা তো ভুল ধরিয়ে দেওয়া, কিন্তু হিউমিলিয়েট করতে পারবে না, সে চ্যালেঞ্জ করা নেতাকে,
দেখলা তো তোমার কীরকম সাহায্য করে দিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে। ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। আরেকটা জিনিস দেখেন যে শুধু তো হিউমিলেট করতে পারে না, লিডার মাস্ট বি রেসপেক্টেড, ওবেইড। ওবে না করলে তো লিডার হলো না। লিডার মানেই তো হইতেছে তাকে ওবে করতে হবে, তাহলে আর লিডার হওয়ার কে, তাহলে তো আমি গুড এনাফ, তাই না? বন্ধু বান্ধব আমরা, এটা তো ওবে করার কিছু নেই। এবং জাজমেন্ট কিন্তু চেঞ্জ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুবার জাজমেন্ট দিয়েছেন এখানটায়, বেসড অন দ্য নিউ এভিডেন্সেস। জাজমেন্ট চেঞ্জ করে ইন ইসলামিক লতেও করা যায়, বর্তমান দুনিয়াতেও করা যায়, ইফ ইউ হ্যাভ নিউ এভিডেন্সেস। নতুন এভিডেন্স পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না, এটা তো করতে পারো না তুমি। প্রবাবলি দিস ইজ দি মানে one of the few battles in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that non-Muslims have recorded in their chronicles. That was recorded by a Byzantine historian. His name is Theophanes the Confessor. তাকে কনফেসর হিসেবে বলে। তার সময়কালটা ছিল 758 থেকে 817 CE। সে কিন্তু one of the participants of the Council of Nicaea, first Council of Nicaea, one of the second Council of Nicaea, one of the priest সে ছিল from the Christian world. সে তার ক্রনিকলের মধ্যে লিখেছে, অনেক কিছু লিখেছে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে, বাট he wrote everything from his own Christian perspective. There were a lot of wrong information and right information and some confusing information. But সে একটা কথা বলেছে যে one Amir মানে leader, one Amir named Khalid, whom they call God's sword, escaped. ওটা তো স্কেপ করে এসেছিলেন, তাই না? উনি তো রিট্রিট করেছিলেন, সেটা সে উল্লেখ করেছে। এই ফাঁকে একটা জিনিস বলি, দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন তাকে, হি ইজ সাইফুল্লাহ, হি ইজ ওয়ান অফ দি সোর্ড ফ্রম দ্য সোর্স অফ আল্লাহ, হি ইজ সাইফুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যখন সাইফুল্লাহ বলেন, আল্লাহর সোর্ড তো যুদ্ধের ময়দানে নিহত হতে পারে না আসলে, মানে এটা একটা অন্য আলোচনা আর কি। আল্লাহর সোর্ড যদি যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়, তাহলে তো আল্লাহর সোর্ড হেরে গেল। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে হারেন নেই। উনি যখন ডেথ বেডে ছিলেন বলছে, there is not a single inch in my body that I don't have cut mark or wound mark, but here I am now dying on my deathbed. I always wanted to be shaheed. So that's the qudra of Allah. মোতার যুদ্ধ থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পেলাম যে মোতার যুদ্ধ মুসলমানরা একটা জিনিস এস্টাবলিশ করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে রোমানদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে মুসলিমস আর দি থার্ড যেটাকে বলে ফোর্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাও। থার্ড কেন বললাম? রোমানস অ্যান্ড পার্সিয়ান আর টু সুপার পাওয়ার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়ে দিলেন ইজ এ থার্ড ফোর্স, বি কগনিজেন্ট অফ মুসলিমস। এবং যা কিনা খুব দ্রুতই পরবর্তী সময়ে বাইজেন্টাইন বিজয়, পার্সিয়ান বিজয়, যেটা উইদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় তো এগুলি সব বিজয় হয়েই গেল মোরলেস, তাই না? তো সেটা হয়ে গেল। এই পথটাকে সুগম করলেন এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুসলমানদের মনেও কিন্তু সেই স্ট্রেংথ দিলেন, রোমানস অ্যান্ড নাথিং ফর আস, ফর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, টু এস্টাবলিশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, there is no force on earth can stop us. মোতার যুদ্ধের পরে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, সেটাকে বলে দাত আস সালাসিল। এই দাত আস সালাসিলের অভিযানটা কেন হয়েছিল? কারণ হচ্ছে এই অভিযানটা কিন্তু বিখ্যাত, অভিযানের চেয়েও বেশি অভিযানের সময় অন্য যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেটার জন্য। কেন হয়েছিল? কারণ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুদাহ, যারা নর্থে থাকে ওরকম আরেকটা গোত্র, কুদাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কারণ ওই কয়েক সপ্তাহ আগে এই যে মোতার যুদ্ধে এই কুদা জয়েন্ট উইথ দি গাসানাইড অ্যান্ড দ্য রোমান আর্মি এগেনস্ট মুসলিমস, অ্যান্ড দে ওয়ার নট অনলি দ্যাট, দে জয়েন্ট, অ্যান্ড আফটার দি মোতা ব্যাটল অফ মোতা দে থট দে আর ম্যাচো ট্রাইব, এবং ওরা কিন্তু স্টার্টেড ফ্লেক্সিং দেয়ার মাসলস, অ্যান্ড দে ওয়ার দে ওয়ার এ থ্রেট। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মূল কারণ। আর বাইজেন্টাইন সীমানা সংলগ্ন যে আরব উপজাতিগুলি আছে সেগুলোর সাথে
সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য একটা কারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ান্টেড টু গিভ এ প্যান আরব আইডিয়া টু দোজ পিপল। দিস একে একে তো বিজয় করতে হবে, প্রথমে আরব বিজয়, পরে না আরবের বাইরের বিজয়। কেন এটা বললাম যে মুসলমানদের যদি স্ট্রেংথটা প্রমাণ করতে পারে তখনই তো আরবরা নন আরবদের উপর তো রিলাই করতে চাবে না, করতে চাইবে তো আরবদের উপরে রিলাই। কিন্তু মুসলমানরা যে স্ট্রেংথটা বড় হয়ে দাঁড়ায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সেটা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তো অন্য আরব ট্রাইবগুলি মুসলমানদের দিকে ভিড়বে, মানে সাহস পাবে, তা প্রকারান্তরে আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ করবে। সো এই যুদ্ধটা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 300 জনের একটা আর্মি পাঠিয়েছিলেন দাতাস সালাসিলে, এবং এটা ছিল মদিনা থেকে 10 দিনের দূরত্ব, 10 দিন ঘোড়ায় চড়ে, মানে বাহিনী যেতে যত সময় লাগে, মদিনা থেকে 10 দিনের নর্থে। এবং এই জায়গাটার নাম দাতাস সালাসিল হয়েছিল, দাঁত হচ্ছে ওয়েল, পন্ড অফ আস সালাসিল, এবং এটা হয়েছিল লাইক আই সেড 8ম হিজরিতে তখনই, এবং মাসের নাম হচ্ছে জামাদাস সানি। এরকম নামের কিন্তু দুটো আছে, একটা হচ্ছে দাতাস সালাসিল যেটা আমরা এখন আলোচনা করবো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়, আর একটা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় হয়েছিল দ্য ব্যাটল অফ দাতাস সালাসিল, সেটা পার্সিয়ানদের এগেনস্টে, পার্সিয়ান এম্পায়ারের এগেনস্টে। এবং সেটার লিডার, সেই যুদ্ধের লিডার ছিলেন কিন্তু কমান্ডার ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। ওই পার্সিয়ানদের সময় সেটা হয়েছিল কি, ওই সালাসিলের অর্থ হচ্ছে, আর সালাসিল মানে হচ্ছে চেইন। তখন মুসলমানরা পারস্যের দখল করে ওদের আর্মিকে সবাইকে চেইনে হাতকড়া দিয়ে রেখেছিল আর কি, চেইন দিয়ে, ওই জন্য এটার নাম হচ্ছে তাই। তো এই এক্সপেডিশনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকে নেতৃত্ব দিলেন, তাকে, সে হচ্ছে আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু, যে কদিন আগে মাত্র মুসলমান হয়েছে। বাট হি ওয়াজ এ লিডার, আমরা তার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি, আই এম নট গোয়িং দেয়ার এনিমোর। 300 মুহাজির এবং আনসার যোদ্ধার তার আন্ডারে দিয়ে, এবং 30 জন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে দিয়ে ওনাকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন যে তুমি সাহায্য নেবে, অ্যাডভাইস নেবে, কাদের? ওই এলাকায় গিয়ে বালি, উদরা এবং বালখাইন গোত্রগুলোর সাহায্য নিতে পারবে। আর এই বালি গোত্রটা ছিল আসলে আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অ্যাকচুয়ালি মাতুল কুলের রিলেটিভস গোত্র। কিন্তু ঘটনাটা অন্য কারণে বিখ্যাত, অন্য কয়েকটা কারণে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে, ওটা ছিল শীতকাল, শীতে কেবলমাত্র রাতের বেলায় মার্চ করেছেন। মরুভূমির রাতের শীত কিন্তু মারাত্মক ঠান্ডা, যারা কখনো যায় নাই তারা জানে না। আমরা ক্যালগেরির -40 বলি, ডাজন্ট ম্যাটার, ওটা হাড়ের ভিতর দিয়ে যায়, ওইরকম শীত। তো যাচ্ছেন, এবং উনি রাতের বেলায় কাউকে আগুন জ্বালাতে দিচ্ছেন না। তখন তো হিটিং মানে আগুন জ্বালাতে হবে যাতে আলো চারিদিকে না ছড়িয়ে যায়, যাতে করে ওরা মুসলমানদের লোকেশন জনবল আন্দাজ না করতে পারে। এবং প্রতিমধ্যে কিছু দূর যাওয়ার পরে ওনারা খবর পেলেন যে বনু কাদা বিশাল বাহিনী জড়ো করেছে, এবং তখন এটা দেখে আমর ইবনে আল আস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর পাঠালেন রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানোর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিইনফোর্সমেন্ট পাঠালেন, সেটার নেতৃত্ব দিলেন উবাদা ইবন আল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উবাদা ইবন আল জাররাহ, হি ইজ ওয়ান অফ দি আশারায়ে মুবাশশারা। উই হ্যাভ টু নো, আমি কিন্তু শুরু থেকে ওনাদের কথা বলেছি, প্রায় ক্লাসেই বলছি। আশারা মুবাশশারা মানে হচ্ছে সেই 10 জন, আশারা মানে 10, যারা মুবাশশারা মানে যারা গট দ্য গ্ল্যাড টাইডিং অফ জান্নাহ। সো 200 জনের যোদ্ধা দিয়ে ওনার নেতৃত্বে উবাদার ইবন আল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাঠালেন, এবং অ্যামেজিংলি তার আন্ডারে ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। সো ইসলামের লিডারশিপের ডেফিনেশন কিন্তু ডিফারেন্ট। মানে ইফ ইউ আর লিডার, দ্যাট ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন দ্যাট ইউ আর লিডার ফর এভার অ্যান্ড ফর এভরিথিং। নো, যার জন্য যেই কাজ করতে হবে তাকে সেই কাজের জন্য দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ঘটনাগুলি ঘটছে, ওনারা 2 দল মিলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ করার আগেই ওরা ভেঙে গেছে, আলটিমেটলি বিনা যুদ্ধে দখল হয়ে গেছে। যুদ্ধের
যেই আসল মোটিভ ছিল সেটা হাসিল হয়ে গেছে। ওদেরকে ভয় দেখানো, সবাইকে জানানো আমরা শক্তিশালী, সেটা হয়ে গেছে এবং রোমানদের কাছেও সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই সাথে কিছু কিছু নতুন গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে, কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে, যেমন বনু আবস, বনু মুর্রা, বনু ধাবি, আর ওয়াইনাই ইবেন হিন্সের নেতৃত্বে বনু ফিজারা এবং বনু আল আব্বাস ইবেন মিদ্রাসের নেতৃত্বে বনু সালিম অ্যান্ড বনু আসজা গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়েছে। সো দ্যাট ইজ ডান। বাট যে ঘটনাগুলি ঘটেছে আমরা একটা একটা করে বলি। আমর ইবেন আল আস কি করলেন সেটা বলতে যে আমর ইবেন আল আস নিজে বলছেন পরবর্তীতে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন তোমার জামা কাপড় এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসো। আমি এসে দেখি তিনি অজু করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন, ভালো করে পরখ করে দেখলেন এবং বললেন, I wish to appoint you the leader of an army. Allah subhanahu wa ta'ala will protect you and will give you much riches, that is ghanima. আমি আশা করি তুমি অনেক সম্পদের অধিকারী হবে। তখন আমর বলছেন, আমি বললাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো সম্পদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করি নাই, আমি ইসলাম করেছি because I believe Islam, because I desired Islam. I became a Muslim because I desired Islam in my heart and I wanted to be with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ইয়া আমর নি'মাল আমালুস সালেহ ওয়ার রাজুলুস সালেহ, মানে হচ্ছে, ও আমর, blessed is the pure wealth in the hands of a righteous man. তুমি করো নাই ঠিকই, কিন্তু পিওর ওয়েলথ, পিওর বলতে সব জায়গা থেকে পাওয়া যাবে না, যুদ্ধের মাধ্যমে যে ওয়েলথ পাওয়া যায় তার চেয়ে পিওর আর কোনো ওয়েলথ নেই। এক, আর এটা আহরণ করতে পারে কেবলমাত্র a righteous person. So it's a niyama for everyone. Niyama means a blessing, right? এখান থেকে আমরা কি দেখলাম? আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু is a new Muslim, few weeks or months, right? সে স্পষ্ট ভাষায় কাকে বলছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এই জন্য ইসলাম গ্রহণ করি নাই, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি বিকজ ইসলাম ইজ ইন মাই হার্ট, আই লাভড ইট অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু বি উইথ রাসূলুল্লাহ। সে কিন্তু বলে নাই আই ওয়ান্টেড টু বি উইথ ইউ রাসূলুল্লাহ। দিস ইজ কল্ড দি ঈমান অফ এ পারসন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাকে ঠিক কথাই বলছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছেন, সে যদিও বড় লোকের সন্তান ছিল, কিন্তু সে তো বড় লোকের সন্তান আর নাই, আল আসের সন্তান, সে তার কি নাই, তাই না? সে অলরেডি এ নেতা কুরাইশদের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন হি জাস্ট মেন্ট ইট দ্যাট হি ওয়ান্ট গুড ফর আমর, হি নিডস মানি অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নোজ হি ইজ এ লিডার। দেখেন, আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু হি বিকেম মুসলিম বিফোর দ্য কনকোয়েস্ট অফ মক্কা। এখন তো মক্কা কনকোয়েস্ট হয়নি। আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে কি বলেছেন? আল্লাহ সূরাতুল হাদিদের 10 নম্বর আয়াতে কি বলেছেন? নট ইকুয়াল এমংস্ট ইউ আর দোজ হু স্প্যান্ড বিফোর দি কনকোয়েস্ট অ্যান্ড ফট। তোমাদের মধ্যে তারা ইকুয়াল নয় যারা কিনা মক্কা বিজয়ের আগে খরচ করেছে, স্পেন্ড ইসলামের জন্য খরচ করেছে এবং জিহাদ করেছে, যারা মক্কা বিজয়ের পরে হয়েছে তাদের সমান না, তাদের মর্যাদা আরও অনেক উপরে। আল্লাহ সূরাতুল হাদিদের 10 নম্বর আয়াতে বলছেন। এবং তারপরেই আবার আল্লাহ বলছেন যে বাট টু অল আল্লাহ হ্যাজ প্রমিস দ্য বেস্ট। উভয়ের জন্য যারা জিহাদ করবে, পরে আসছে মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছে এবং জিহাদ করেছে, খরচ করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ বেস্ট জিনিসই রেখেছেন, বাট তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান না। দারাজাত ইজ নট দ্য সেম and that is for Allah only, not for us. We don't judge them. এটা আমাদের জাজমেন্টের বিষয় না, ইটস আল্লাহর জাজমেন্ট। আরেকটা হচ্ছে ওই যে বললাম, ওই যে শীতের সময় আগুন জ্বালতে দেন নাই, শুধু তো আগুন জ্বালাতে যে দেয় নাই এবং রাতের বেলা যে মার্চ করছে তা না, যারা আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল, ইভেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত
রিকোয়েস্ট করেছে আমরকে। আমর রাদিয়াল্লাহু বলছেন নো। এবং যারা আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল তাদেরকে বলেছে যে তোমরা যদি কেউ আগুন জ্বালাও তাহলে আই উইল থ্রো হিম ইন দ্যাট ফায়ার, বিকজ হি ইজ দ্য লিডার অফ দ্য আর্মি, হি হ্যাজ টু টেক অল ডিসিশন। এটাই তো লিডারশিপ, অ্যান্ড এভরিবডি অ্যাবাইড বাই, রাইট? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে লোকজন রিপোর্ট করলো। রিপোর্ট করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করলেন যে আমি ভয় পেয়েছি যে এই যদি আগুন দেখে ওরা অ্যালার্ট হয়ে যাবে, অ্যান্ড আওয়ার পজিশন উইল বি ওপেন অ্যান্ড উইল বি জিওপার্ডাইজড বেসিক্যালি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সম্মতি দিলেন, উনি চুপ থাকলেন, মানে ইটস ফাইন। আরেকটা হচ্ছে দেখেন, যখন আবু উবায়দা ইবনে আল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 200 যোদ্ধা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিইনফোর্সমেন্ট পাঠালেন। আসার পরে ওই সময় আসরের নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজের লিড দেওয়ার জন্য গেলেন, উনি তো লিডার হিসেবে আসছেন, লিড দেওয়ার জন্য নামাজের ইমামতি করার জন্য এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যাওয়ার পর আমর ইবনে আল-আস তাকে বাধা দিলেন, বলছেন নো, আই উইল লিড দ্য প্রেয়ার বিকজ ইউ আর অনলি দ্য রিইনফোর্সমেন্ট, আই অ্যাম দ্য মেইন লিডার। কারণ লিডারকে ইমামতি করতে হবে, আই এম দ্য লিডার অফ দ্য হোল এক্সপেডিশন। ইট ওয়াজ, মানে সবাই অবাক, মানে কে আবু উবায়দা হচ্ছে, হি ইজ ওয়ান অফ দি আশারায়ে মুবাশশারা, তার আন্ডারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আসছে। হি ইজ ওয়ান অফ দি আর্লিয়েস্ট অফ দি সাহাবা, হি ইজ এ মুহাজির, তার মর্যাদা অনেক হাই, তাকে সে বাধা দিয়ে দিচ্ছে। These people are very straightforward, their logic is very simple, they do everything for the sake of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. বাধা দেওয়ার পরে তারা কিছু বলছে না, তাদের দলের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে যারা এসেছেন তারা বলছে যে ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, হি ইজ আওয়ার লিডার অ্যান্ড ইউ আর লিডার অফ your 300 people. তখন আমর বললেন নো, তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য, আই এম দ্য লিডার। তখন আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু কী করলেন? This is the hikmah of people, integrity of the people. And he was very well-mannered person. উনি বললেন, আমরকে বললেন, calm down Amar. Let me tell you what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam instructed me before I left. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to me, when you go to your companion, obey one another, cooperate one another, and do not disagree with one another. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জানেন যে কি ঘটবে কি ঘটে। বাই আল্লাহ, উনি বলছেন, তখন জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, বাই আল্লাহ, if even you disobey me, I will obey you. Because রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম said it. For me there shouldn't be any fitna. তখন উনি বললেন, আমরকে তুমি ইমামতি করো, and you are the leader for the rest of the expedition, no problem. আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন তাকে নিয়ে এত কথা? হি ওয়াজ এ স্মার্ট ম্যান, হি বেসিক্যালি ওপেন ইজিপ্ট অ্যান্ড হি বিকেম দি গভর্নর অফ দ্য ইজিপ্ট। ওই এক্সপেডিশনে এক রাতের বেলায় হি হ্যাড এ ওয়েট ড্রিম। তো ওয়েট ড্রিম হলে তো ইটস এ জানাবা, রাইট? জুনুব অবস্থায় উনি অপবিত্র হয়ে গেলেন ওয়েট ড্রিমে। তো উনি পরদিন সকালবেলা যখন ভোরবেলায় যখন ফজরের নামাজের সময় উঠছেন, এত শীত, উনি বলছেন, নিজের মুখে বলছেন, I woke up in the state of janaba. I was worried that if I take a bath, I would die of freezing cold. কারণ এই মেজর জানাবার ফলে তো গোসল করতে হবে, আমরা সবাই জানি, ফরজ গোসল। So I did tayammum. আমি গোসল না করে তায়াম্মুম করলাম, and I led the fajr prayer. সব সাহাবীর ফজর প্রেয়ার সে লিড করছে। And when we returned to Medina, people complained to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about me. তখন কিন্তু ওনারা সবাই মেনে গেছে, বিকজ হি ইজ দ্য লিডার, মানতেই হবে তাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন, ও আমর, ডিড ইউ লিড দ্য প্রেয়ার ইন দ্য স্টেট অফ জানাবা? দ্যাট ইজ দ্য মেজর ইম্পিউরিটি। সো আই রিপ্লাইড and I explained the situation to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then I said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I heard Allah said. আমি বললাম, উনি কিন্তু কয়েক মাস হয়েছে মুসলমান হয়েছেন, এর আগে উনি ইসলামের মহাশত্রু। ওনার কনভার্সনের ঘটনা আপনাদেরকে আমি বলছি। উনি বলছেন,
সূরাতুন নিসার 29 নম্বর আয়াতের একটা অংশ বলছেন। আল্লাহ বলছেন, ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম, ডু নট কিল ইয়ারসেলফ, ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা। Definitely, of course, Allah is Rahim, that is merciful, kind, protective to you. Allah is merciful to you. এবং এই পুরা আয়াতটা এবং আরও দুটো আয়াত একই সূরার 43 নম্বর আয়াত, এর পরবর্তী সূরা আনামের 6 নম্বর আয়াত যদি আপনারা পড়েন, আমাদের সময় নাই, আমরা এটা পড়তে পারবো না। আল্লাহ কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তুমি মানুষের জীবন রক্ষা করা হচ্ছে আসল কাজ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন, কিছু বললেন না, মৃদু হাসলেন, মানে অ্যাপ্রুভ করলেন। তাহলে এর থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? যে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা যায় যদি স্বাস্থ্যহানির এবং বা হুমকির সম্ভাবনা থাকে, যদি অন্য কোনো যৌক্তিক কারণ থাকে তাহলেও। যেমন আমরা আগেও পড়েছি, কিন্তু যদি আপনারা রিকালেক্ট করতে পারেন, শরীরের ক্ষত, রোগ, মাথায় যে উকুন হয়েছিল হুদাইবিয়াতে, মনে আছে কিনা আমি জানি না আপনাদের, আরেকজনের যুদ্ধের থেকে এসে মাথা কেটে গিয়েছিল, ঘা হয়ে গিয়েছিল, প্রায় জ্বর ছিল তার, সাহাবারা তার বলেছে নামাজ পড়তে যাবে, তখন বলতেছিল উজু করার কথা, সে উজু করেছিলেন সেই সাহাবি, পরে তিনি জ্বরে কাতর হয়ে মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ ভেরি অ্যাংরি আপন দি সাহাবাস, মানে তোমাকে না জেনে তোমাকে কে বলছে ডাক্তারি করতে? দিস ইজ সাহাবাস, তাদের ভুল হতেই পারে, তারা তো মানুষ, কিন্তু ওনারা শিখছেন। সো এই ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে পারবেন আপনি। এখানে অনেক ফিকের ব্যাপার স্যাপার আছে, ওইটা তো আর আমি জানি না, আই এম নট কোয়ালিফাইড, ওটা ওনারা বলবেন, যারা ফিক নিয়ে আলোচনা করেন তাদের কাছে যাবেন। সেকেন্ড হচ্ছে তায়াম্মুম করা মানে হচ্ছে গোসল করা। আসলে উজু করা যেমন ট্রু, গোসল করা, এই যে এখানে আমরা দেখলাম তায়াম্মুম করে গোসলের বদলে কিন্তু সে তায়াম্মুম করেছে, এবং তায়াম্মুম যখন মেনে নিচ্ছেন তার মানে সে ইমামতি করতে পারে, তাই করেছে। আর ইজতিহাদ করা, এটা তো আসলে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কী করলেন? ইজতিহাদ করলেন। ইজতিহাদ মানেটা কি? ইজতিহাদ মানেটা হচ্ছে রিজনিং অ্যাকচুয়ালি। ইফ দেয়ার ইজ নো, ফর এনি সার্কামস্ট্যান্সেস দেয়ার ইজ নো টেক্সচুয়াল এভিডেন্স, টেক্সচুয়াল এভিডেন্স মানে কি কোরআন অ্যান্ড সুন্নাহ, এভিডেন্স যদি না থাকে, ইউ থিঙ্ক, ইউ ডু ইজতিহাদ, রিজন দেওয়া, এবং সেটা যে করার যোগ্যতা আছে সে সিনসিয়ারলি যদি করে, আমরা জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে যদি ভুল করে সে একটা নেকি পাবে, সে যদি রাইট করে দুটো নেকি পাবে। আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। আমাদের আর আজকে প্রশ্ন নেয়ার আমার আর কোনো উপায় নাই, অলরেডি আমি অনেকের বিরাগ ভাজন হয়ে গেছি, আমি আর কোনো প্রশ্ন নেব না আজকে, আমরা এখানেই শেষ করি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মদ, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।